Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is third lecture for the chapter 6 of standard 9 mathematics part 1. So as you know, the title of this chapter is financial management. So in the previous two lectures, we have discussed what is meant by saving, what is investment, what is the purpose of investment, what is the importance of saving in a person's life, all such things. And we were solving certain problems, right? So now we will go for the second problem of chapter practice set 6.1. So second problem of practice set 6.1. See, what is the problem? Sumit borrowed a capital of rupees 50,000 to start food product business. See the meaning of the problem. I will not write the problem here. I am solving, so you should keep your book open so that you can refer to the problem. Okay, it's not meaningful to write down the same problem here and then discussing it. It is already there. So just refer the book. And we are solving problem number 2 from 6.1. So what is the problem? Sumit borrowed a capital of rupees 50,000 कशासाठी? To start his food product business. In the first year, he suffered a loss of 20%. He invested the remaining capital in a new sweets business and made a profit of rupees 5%. How much was his profit or loss computed on his original capital? म्हणजे काय दिलेला आहे डेटा तुम्हाला की सुमित नावाच्या माणसाने he brought 50,000 sorry. Sumit borrowed 50,000 rupees. Right, 50,000 rupees. The first yearच्या एंडला काय झालं? He suffered a loss of 20%. So what is 20% of 50,000? He suffered loss of 20% at first year. म्हणजे काय झालं? त्याचा तोटा झाला. किती? 20%. कशाच्या? 50,000च्या. 50,000च्या 20% काढा. 50,000 गुणिले 20%. कधीही पर्सेंट काढायचं म्हणजे काय? 20% काढायचं असेल तर त्या गोष्टीला 20/100 ने मल्टिप्लाय करायचं. इन शॉर्ट X% असं जर मला काढायचं असेल एखाद्या रकमेच्या किंवा एखाद्या नंबरच्या X% किती आहे तर त्याला X भागिले 100 ने मल्टिप्लाय करायचं. हा रूल आहे आपला. मग इथे काय होईल? हा गुणाकार. तर ही 2 शून्य आणि ही 2 शून्य कॅन्सल होतील. म्हणजे 100 ने भागलं आपण. या 100 ने या गोष्टीला 100 ने भागलं म्हणजे इथे 500 उरले. 500 गुणिले 20 म्हणजे किती झालं? 20,000 20,000 आणि 20×5 = 100. म्हणजे 10,000 रुपये त्याचा लॉस झाला. बरोबर ना? मग आता 10,000 कमी झाले त्याचे म्हणजे ही इन्व्हेस्टेड द रिमेनिंग कॅपिटल. सो रिमेनिंग कॅपिटल दिस इज लॉस. राईट. सो रिमेनिंग कॅपिटल किती होणार? ओरिजिनल कॅपिटलला C म्हणतो मी मायनस लॉस. म्हणजेच किती उरलं? 50,000. दिस वॉज हिज ओरिजिनल कॅपिटल. लॉस इज 10,000. सो नाउ व्हॉट रिमेन्स हिअर? रिमेनिंग कॅपिटल इज नाउ 40,000. आता त्याने काय केलं बघा? ही इन्व्हेस्टेड द रिमेनिंग कॅपिटल म्हणजेच हे 40,000 इन अ न्यू स्वीट्स बिझनेस अँड मेड प्रॉफिट ऑफ 5%. त्याने स्वीट्समध्ये हे पैसे गुंतवले. स्वीट्सचा जो बिझनेस त्याने सुरू केला त्याच्यामुळे त्याला 5% फायदा झाला. सो ही गॉट प्रॉफिट 5%.
So how much profit? I will enlarge the screen. How much profit he got now? 40,000 ही त्याची आता रिमेनिंग कॅपिटल होती जी त्याने स्वीट्समध्ये गुंतवली. त्याच्यावर 5% फायदा झाला. म्हणजेच काय झालं? प्रॉफिट इज 40,000 into 5%. So multiply by 5 by 100. So these two zeros cancelled. 400 now. I will erase this because this will be jumbling. 40,000 is there. We are multiplying by 5 by 100. So these two zeros will be gone, and 400 into 5. So this is 2,000. हा त्याचा प्रॉफिट झाला, right? 2,000 rupees is the profit. So now what is his capital? 40,000 was now total capital. Total capital now is 40,000 आणि त्याच्यावर 2,000 त्याचा प्रॉफिट झाला. सो प्लस 2,000. सो दिस बिकम्स 42,000 रुपीज. नाउ व्हॉट इज आस्क्ड बाय देम? सी काय विचारलंय बघा तुम्हाला. हाऊ मच वॉज हिज प्रॉफिट ऑर लॉस कंपेअर्ड ऑन हिज ओरिजिनल कॅपिटल. मग ओरिजिनल कॅपिटल त्याचं किती आहे? 50,000, राईट? सो हिज ओरिजिनल कॅपिटल, his original capital 50,000 rupees. 50,000. Now he is left with 42,000. He is left with 42,000. म्हणजेच काय झालं? 50,000चे त्याचे 42,000 झाले. 8,000 तोटाच झाला ना एकूण. बेसिकली he started all the business with amount 50,000. now he is on 42,000. so 8,000 म्हणजेच his loss is 50,000 minus 42,000. so it is 8,000. this is his loss, rupees 8,000. म्हणजे 50,000 वर 8,000 त्याला तोटा झाला. म्हणजे किती टक्के? सो पर्सेंटेज लॉस इज व्हॉट? 8,000 डिवायडेड बाय 50,000 इंटू 100. म्हणजेच किती होणार? हे 3 शून्य जातील आणि हे 50 उरलेत. इथे 100 आहेत, त्यामुळे 50 एके 50, 50 दुणे 100, म्हणजे 8 दुणे 16. सो 16% त्याचं नुकसान झालं. तुम्हाला त्यांनी शेवटी काय विचारलंय बघा? हाऊ मच वॉज हिज प्रॉफिट ऑर लॉस. तर ह्याचे त्याचा लॉस आहे, कारण 50,000चे 42,000 झाले म्हणजे लॉस झाला. मग तो किती टक्के? तो 16%. ओरिजिनल कॅपिटलच्या 16% त्याचा लॉस झाला. सो व्हॉट कॅन बी रिटन हिअर? फायनल आन्सर विल बी he suffered a loss. He suffered a loss of 16% on his original capital. This is the final answer. ओरिजिनल कॅपिटल 50,000 होतं, ते आता 42,000 झालं, म्हणजे 8,000 तोटा झाला. म्हणजे 8,000 हा 50,000 वर तोटा झाला. म्हणजेच किती टक्के तोटा झाला? 16%, राईट? सो दिस इज द एक्सपेक्टेड आन्सर. रिमेंबर, दिस इज द एक्सपेक्टेड आन्सर. ठीक है. So this is how such problems can be managed. So you should go through this problem again. Many things are there. So pause, review and proceed. Pause, review and proceed. Okay. So I hope you understood this. We will go for some new problem. But all these problems are like this only. That what is the percentage gain, percentage loss and all such things. So we should be very careful in calculations. That's all. Very simple problems, nothing difficult in these problems. But
for a standard 9 student, these may be somewhat difficult. So that is why I am explaining in minute details all the problems. So listen these lectures again and again. One more problem we will do, and then we will go for new part. See, it is like this. Nikhil spent 5%. So third problem we are trying now. Third problem of exercise 6.1. What is that? Nikhil spent 5% of his monthly income on his children's education. मुलांच्या शिक्षणावर त्याचं जे काही मंथली इन्कम आहे, म्हणजे महिन्याचं मासिक प्राप्ती त्याला मराठीत म्हणतात, त्याच्या 5% अमाऊंट ती मुलांच्या शिक्षणावर त्यांनी खर्च केली. इन्व्हेस्टेड 40% इन शेअर्स. 14% जे काही मासिक प्राप्ती आहे त्याच्या 14% त्यांनी शेअर्समध्ये गुंतवले. डिपॉझिट 3% इन बँक and used 40% for his daily expenses. He was left with a balance of 19,000. What was his income that month? इन्कम तुम्हाला काढायचं आहे आणि त्या इन्कम संदर्भात हा सर्व डेटा दिलेला आहे. काय दिलेला आहे बघा. सो आपण असं म्हणूया, लेट निखिल्स मंथली इन्कम, निखिल्स मंथली इन्कम बी ₹X. हे आपण एकूण हे मला कॅल्क्युलेट करायचं आहे ना, ते एक्स मानूया. आता काय त्यांनी सांगितलं आहे बघा, स्पेंड 5% ऑफ हिज मंथली इन्कम ऑन हिज चिल्ड्रन्स एज्युकेशन. त्याच्या 5% म्हणजे एज्युकेशन, चिल्ड्रन्स एज्युकेशन, चिल्ड्रन्स एज्युकेशन 5%. So it is x into 5/100. पण 5-20 म्हणजे हे 5-20 हे 100 झाले ना, म्हणजे इथे 5-1 5 आणि 5-20 हे 100, म्हणजेच x भागिले 20. दिस इज ऑन चिल्ड्रन्स एज्युकेशन. एवढं त्याने अमाऊंट खर्च केली. त्यानंतर त्यांनी काय सांगितलं आहे, इन्व्हेस्टेड 14% इन शेअर्स. सो शेअर्समध्ये 14%, म्हणजेच काय, शेअर्समध्ये किती होणार ती अमाऊंट, एक्सच्या 14%, म्हणजे एक्स इंटू 14/100. बरोबर ना, म्हणजेच 14x भागिले 100. त्याच्यानंतर काय केलं त्यांनी, 3% इन बँक. सो बँकमध्ये 3% म्हणजेच x इंटू 3/100, म्हणजेच एकूण किती झाली अमाऊंट ती 3x/100. आणि त्यांनी सांगितलं आहे पुन्हा तुम्हाला 40% फॉर इज डेली एक्सपेन्सेस. सो डेली एक्सपेन्सेस 40% म्हणजेच x इंटू 40/100, म्हणजेच किती झाले 40x/100. हा एवढा त्याचा सर्व खर्च आहे चिल्ड्रन्सच्या एज्युकेशनवर. ते x/20 जे आहे ना, दॅट इज नथिंग बट 5x/100. सर्व ठिकाणी आपण छेदमस्थानी 100 घेऊया, तर तेच होतंच ते 5x/100. ते आपण x/20 लिहिलं, दॅट इज सेम, कारण 20x5 म्हणजे 100. त्यामुळे आता टोटल एक्सपेन्सेस त्याचे किती आहेत, तर मुलांच्या शिक्षणावर x/20, शेअर्समध्ये 5x/100, बँकमध्ये 3x/100 आणि डेली एक्सपेन्सेस 40x/100. सो टोटल एक्सपेन्सेस किती झाले, तर 5x/100 प्लस 14x/100 देन प्लस 3x/100 and also 40x/100. These are the total expenses. मग ते किती झाले बघा एकूण, हे 5 सर्व ठिकाणी छेद 100 आहे. छेद समान असल्यामुळे फक्त अंशांची बेरीज करा. मग 14 आणि 5 19 आणि 3 22 आणि 40 म्हणजे 62. सो 62x/100 हे त्याचे डेली
म्हणजे हे त्याचे एक्सपेन्सेस झाले, टोटल एक्सपेन्सेस. आता हे करून त्याच्याकडे किती रुपये उरले? ही वॉज लेफ्ट विथ द बॅलन्स ऑफ 19,000. म्हणजेच काय झालं बघा की अजून 19,000 रुपये त्याच्याकडे आहेत. म्हणजेच त्याचं टोटल इन्कम काय होणार? टोटल इन्कम बरोबर ना. टोटल इन्कम तुम्ही एक्स मानलं म्हणजे एक्स इज इक्वल टू काय होणार? हे जे काय 62x/100 आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही 19,000 मिळवणार, कारण दिस इज व्हॉट ही लेफ्ट विथ. बरोबर ना. म्हणजेच काय होणार? तर 100 आपण सर्व ठिकाणी 100ने मल्टिप्लाय करूया. सो 100x, इथे 100ने गुणलं, इथे पण 100ने गुणलं की ते 100 डिनॉमिनेटरचे कॅन्सल होतील म्हणजे 62x, आणि इथे 100ने गुणलं की 19,000. 100ने गुणणं म्हणजे त्या क्वांटिटीवर 2 शून्य ठेवणं. 10ने गुणणं म्हणजे 1 शून्य. 100ने गुणणं म्हणजे 2 शून्य. 1000ने गुणणं म्हणजे 3 शून्य ठेवायची. हे नेहमी लक्षात घ्या, नाही तर ते 100 1 100 वगैरे करत राहाल तुम्ही. काही गरज नाही. 19,000ला मला 100ने गुणायचं आहे म्हणजे 19,000वर 2 शून्य ठेवायची. मग आता किती होणार बघा? हे 100x वजा 62x, हे सर्व x एका बाजूला आणूया. 100 वजा 62 म्हणजे किती झाले? 38x. बरोबर ना. 62 आणि 38 100 होतात, त्यामुळे 100x वजा 62x म्हणजेच 38x झाले. आणि धिस अमाऊंट इज व्हॉट? 19, आणि त्याच्यावर म्हणजे हे किती झाले? 19 लाख. 5 शून्य म्हणजे लाख, त्यामुळे हे 19 लाख. मग आता एक्स म्हणजे किती होणार? तर 19 लाख भागिले 38. बरोबर ना. म्हणजेच आधी हे किती आहेत बघा? 19 गुणिले 1 लाख. आणि त्याला तुम्ही 38ने भागता आहात. पण 19 दुणे 38 म्हणजे हे 1/2 होईल. 1/2 इंटू 1 लाख. म्हणजेच एकूण किती झाले? 50,000. So 50,000 rupees was his monthly income. So final answer can be Nikhil's monthly income is rupees 50,000. This is the final expected answer. सो त्यांनी जो काही डेटा दिलेला आहे त्यानुसार आपण इक्वेशन्स तयार करतो. सो क्रिएटिंग दोज इक्वेशन्स इज अ इम्पॉर्टंट पार्ट. तर तुम्हाला असं दिलेलं होतं की त्याने आपल्या मुलांच्या शिक्षणावर 5% अमाऊंट खर्च केली, शेअर्समध्ये 14% गुंतवले, बँकेमध्ये 3% गुंतवले, आणि त्याच्या डेली एक्सपेन्सेससाठी 40% अमाऊंट वापरली. म्हणजेच थोडक्यात काय झालं? एकूण त्याने जी काही टोटल इन्कम त्याचं मंथली होतं त्याच्या 40 आणि 3 43 आणि 14 57 आणि 5 62% अमाऊंट त्याने खर्च केली. उरली किती? तर 38%. ते 38% म्हणजेच किती आहेत? 19,000. 19,000 जर 38% असतील तर एकूण अमाऊंट किती हे तुम्ही काढलं. दॅट वॉज 50,000. सो हिज मंथली इन्कम वॉज 50,000. This is how these problems are done. Whatever information is given to you, you have to work on that information. पर्सेंटेज, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ही सर्व कॅल्क्युलेशन्स नीट व्हायला पाहिजेत. पर्सेंटेज कॅल्क्युलेशन करणं म्हणजे काय? समजा एखादी अमाऊंट तुम्हाला दिलेली आहे, काहीतरी 50,000 समजा दिलेली आहे, आणि त्याच्या 20% म्हणजे काय करायचं? मी 50,000ला 20/100ने गुणायचं. किंवा आणखी मी एक सोपी आयडिया गेल्या लेक्चरमध्ये सांगितली होती की वेन यू वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट 10% ऑफ समथिंग, राईट, 10%. समजा एक्स ही अमाऊंट आहे, काहीतरी एक्स हा एक नंबर आहे आणि याच्या 10% तुम्हाला काढायचं, तर फक्त 10ने डिव्हाइड करायचं. दिस इज x/10. तुम्हाला 20% काढायचं असेल 5ने डिव्हाइड करा. तुम्हाला 25% काढायचं असेल तर 4ने डिव्हाइड करा, x/4.
बरोबर ना. आणि 50% काढायचं असेल समजा तर 2ने डिवाइड करा. आणि ह्याचं साधं कारण काय, तर 50 गुणिले 2 म्हणजे 100 होतं. म्हणून 50% काढायचं म्हणजे 2ने भागायचं. 25 चोक 100. म्हणून 25% काढताना 4ने डिवाइड करायचं. 20% काढायचं आहे. 20 पंचा 100. म्हणून 20% काढताना त्या अमाऊंटला आपण 5ने डिवाइड करायचं. 10% काढायचं असेल तर 10 10 100 म्हणून x/10. आता समजा तुम्हाला 40% काढायचं आहे तर आधी 20% काढा आणि त्याची दुप्पट करा. 20% काढण्यासाठी 5ने भागायचं आहे. समजा तुम्हाला एक 400 ही अमाऊंट दिलेली आहे, 400 हा नंबर दिला आहे आणि 400च्या 40% तुम्हाला काढायचं आहे. तर आधी 20% काढा, म्हणजे 5ने भागा. 400ला 5ने भागलं की 80 येतं, बरोबर ना. 400 डिवायडेड बाय 5 हे 80 येणार आणि त्याची दुप्पट करा, कारण हे 80 म्हणजे 20% आले. तुम्हाला 40% काढायचे. 80 is 20%. You want to calculate 40%, so multiply this by 2. So 160 will be the answer. 400च्या 40% म्हणजे 160. बरं, आणखी पण करता येईल ना. 400च्या 10% काढा तुम्ही. 10% म्हणजे फक्त 10ने भागायचं आहे म्हणजे 40 होईल. कुठल्याही संख्येला 10ने भागायचं म्हणजे दशांश चिन्ह एक घर डावीकडे सरकवायचं. मग 400 ही जी संख्या आहे त्याचा अर्थ 400 आणि मग दशांश चिन्ह आहे, ते अजून एक घर डावीकडे सरकवलं मग की 40च्या पुढे येईल. सो दीज आर सिम्पल कॅल्क्युलेशन्स जे तुम्ही पूर्वीच्या वर्गांमध्ये शिकलेले आहात, ते फक्त रिवाईज केलं मी. बिकॉज ऑल दीज कॅल्क्युलेशन्स आर इम्पॉर्टंट. यू शुड बी एबल टू कॅल्क्युलेट पर्सेंटेजेस ऑफ द नंबर्स. त्यासाठी ही आपल्याकडे काही आयडियाज पाहिजेत. आणि हे आत्ता ठीक आहे, तुम्ही अगदी लिहाल 40% काढायचं आहे म्हणून मग 400 गुणिले 40/100 वगैरे. ज्यावेळी तुम्हाला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन सोडवायचे असतात, सो यू डोंट हॅव सच अ टाईम फॉर यू. तुमच्याकडे एवढा वेळ नसतो की अगदी ती डिटेल्ड कॅल्क्युलेशन करायची. त्यामुळे काही कॅल्क्युलेशन्स ही तुम्हाला स्पीडीली करता आली पाहिजे. पर्सेंटेज कॅल्क्युलेशन हा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन्समध्ये त्याच्यावर खूप वेळा प्रश्न विचारले जातात. सो वी शुड बी एबल टू कॅल्क्युलेट दोज विथ स्पीड. आणि त्याचा इतर आपल्या नेहमीच्या कामामध्ये सुद्धा उपयोग होतो वन्स यू हॅव अ स्पीड. Okay, so I hope you understood whatever is discussed in this lecture. We will continue in the next lecture. Okay, till then, bye. At the end, I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.